By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in all beautiful forms, we all are once again assembled to listen to the glory of Paramatma in the form of Bhagavan Hanuman from the Sundarakanda of Srimad Valmiki Ramayanam. Jagannmate Rajarajeshwari Ammanavara ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hanuman has a beautiful name, Sri Ramaduta. The speed of Hanuman is equal to the speed of the wind and the mind. The power of Hanuman is incomparable. He has control over everything and he is the most intelligent person. So we meditate upon that Hanuman. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನಾದ ಹನುಮಂತ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ವೇಗವುಳ್ಳವರು. ಅವರ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದವರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವೇಕವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಆಂಜನೇಯ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. Now we are in the 57th sarga of Sundarakanda of Srimad Valmiki Ramayana. ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕಾಂಡದ 57ನೇ ಸರ್ಗವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. Having leapt from the coast of Lanka and touching the Mainaka mountain, which he came across in the way, nay, advancing further, Hanuman roars at the top of his voice at the sight of the Mahendra mountain, in order to bring joy to the monkeys awaiting his return there. Jambavan tells the monkeys who had got up impetuously on hearing the roar, that Hanuman has returned successful from his expedition, as was evident from his jubilant roar. Having greeted Jambavan and others on alighting on the summit of the Mahendra mountain, Hanuman narrates to them in a nutshell the story of his discovery of Sita. Applauding Hanuman, Prince Angada was eager to hear the story, sits down to do so on an extensive flat rock along with all others. ಭಗವಂತನಾದ ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊರಟು ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಏಕನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಹನುಮಂತ. ಆಗ ಜಾಂಬವಂತರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಹನುಮಂತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹನುಮಂತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಜಾಂಬವಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಇಳಿದು ಜಾಂಬವಂತರನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಹನುಮಂತ ತಮ್ಮ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಾರಂತೆ. ಆಪ್ಲುತ್ಯ ಚ ಮಹಾವೇಗಃ ಪಕ್ಷವಾನಿವ ಪರ್ವತಃ ಭುಜಂಗಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಮಲೋತ್ಪಲಂ ಸಚಂದ್ರಕುಮುದಂ ರಮ್ಯಂ ಸಾರ್ಕಕಾರಂಡವಂ ಶುಭಂ ತಿಷ್ಯಶ್ರವಣ ಕಾದಂಬಂ ಅಭ್ರಶೈವಲಶಾದ್ವಲಂ ಪುನರ್ವಸು ಮಹಾಮೀನಂ ಲೋಹಿತಾಂಗಮಹಾಗ್ರಹಂ ಐರಾವತ ಮಹಾದ್ವೀಪಂ ಸ್ವಾತಿಹಂಸ ವಿಲಾಸಿತಂ ವಾತಸಂಘಾತ ಜಾಲೋರ್ಮಿ ಚಂದ್ರಾಂಶು ಶಿಶಿರಾಂಬುಮತ್ ಹನುಮಾನ್ ಅಪರಿಶ್ರಾಂತಃ ಪುಪ್ಲುವೆ ಗಗನಾರ್ಣವಂ
ಗ್ರಸಮಾನ ಇವಾಕಾಶಂ ತಾರಾಧಿಪಮಿವೋಲ್ಲಿಖನ್ ಹರನ್ನಿವಸ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಗಗನಂ ಸಾರ್ಕಮಂಡಲಂ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಾಂತಶ್ಚ ಅಂಬುಧಿಂ ಸಮಗಾಹತ ಹನುಮಾನ್ ಮೇಘಜಾಲಾನಿ ವಿಕರ್ಷನ್ನಿವ ಗಚ್ಚತಿ ಪಾಂಡುರಾರುಣವರ್ಣಾನಿ ನೀಲಮಾಂಜಿಷ್ಠಕಾನಿ ಚ ಹರಿತಾರುಣವರ್ಣಾನಿ ಮಹಾಭ್ರಾಣಿ ಚಕಾಶಿರೆ ಪ್ರವಿಶನ್ನಭ್ರಜಾಲಾನಿ ನಿಷ್ಕಮಂಶ್ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶಶ್ಚಾಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಚಂದ್ರಮಾ ಇವ ದೃಶ್ಯತೆ ವಿವಿಧಾಭ್ರಘನಾಪನ್ನ ಗೋಚರೋಧವಲಾಂಬರಃ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯತನುರ್ವೀರಃ ತಥಾ ಚಂದ್ರಾಯತೇಂಬರೆ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯಮಾಣೋ ಗಗನೆ ಸಬಭೌ ವಾಯುನಂದನಃ ಧಾರಯನ್ಮೇಘವೃಂದಾನಿ ನಿಷ್ಪತಂಶ್ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ. Bounding with great impetuosity, Hanuman, who looked like a winged mountain and never felt exhausted, sailed across the firmament, which presented the appearance of a delightful and charming ocean, graced with a swan in the form of the constellation Swati, with the Nagas, Yakshas and Gandharvas gathered together there, for its full-blown lotuses and water lilies, the moon for a white water lily, the sun for a waterfowl, the constellations known by the names of Pushya and Shravana for swans, the clouds for its duckweeds and grassy spots adjoining the shores, the twin constellations, the Punarvasus for its large fish, the planet Mars for a large alligator, Airavata the elephant carrying Indra on its back, for a large island, the gales for its billows, and the moonbeams for its cool water. ಭಗವಂತನಾದ ಹನುಮಾನ್ ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರ್ವತದಂತೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರು, ಯಕ್ಷರು, ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನೀರಿನ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪುಷ್ಪಗಳ ಹಾಗೆಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೂರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದಾಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮೋಡಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸುಂದರವಾದ ಗಿಡಗಳಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಲ್ಲುಗಳಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನರ್ವಸುಗಳೆಂಬ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಐರಾವತ ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆ ಸುಂದರವಾದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. As though swallowing up the space, scratching the moon, the lord of stars, seizing the heavens along with their lunar mansions and the solar orb, and drawing the masses of clouds apart, Hanuman unweariedly sailed over the boundless sea. ಅವರು ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ನುಂಗಿದ ಹಾಗೆ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಾಗೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ, ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗರೂಪದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯನ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ ಹಾಗೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹನುಮಂತ. ಆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಜಿಗೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, white, blue, madder-like, green and dark in color made their appearance in the sky. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಕೆಲವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದವು, ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದವು, ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದವು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವು ಕೂಡ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. Penetrating deep into the masses of clouds and emerging from them again and again, Hanuman looked like the moon becoming invisible and visible again. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. All of us should note here, when we travel by an aircraft, I'm sure most of us have traveled by an aircraft, we easily make out that we are passing from one cloud to the other. Normally the aircrafts fly above the clouds, but when we take off and land from an airplane, we will actually cut the clouds and go inside. We'll be passing one cloud and coming into another cloud and then another cloud, and then we come above the clouds. So beautifully Valmiki Rishi is describing this. Thousands of years ago, Valmiki Rishi is describing so clearly. Penetrating deep into the masses of clouds and emerging from them again and again, Hanuman looked like the moon becoming invisible and visible again. So beautifully Hanuman is passing through the clouds and coming. Having found his way into the various masses of clouds and emerging again, his personality accordingly becoming visible and invisible, the hero Hanuman was clad in white, thereby shone like the moon in the sky. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ಆ ಮೋಡದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೋಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಸಂಡರ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, that delight of the wind god looked like Garuda in the air. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನುಮಂತ? ಸುಂದರವಾದ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಆ ವಾಯುಪುತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನದನ್ನಾದೇನ ಮಹತಾ ಮೇಘಸ್ವನ ಮಹಾಸ್ವನಃ ಪ್ರವರಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಹತ್ವಾ ನಾಮ ವಿಶ್ರಾವ್ಯ ಚಾತ್ಮನಃ ಆಕುಲಾಂ ನಗರೀಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ಯಥಯಿತ್ವಾ ಚ ರಾವಣಂ ಅರ್ದಯಿತ್ವಾ ಮಹಾವೀರಾನ್ ವೈದೇಹೀಂ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ ಆಜಗಾಮ ಮಹಾತೇಜಾ ಪುನರ್ಮಧ್ಯೇನ ಸಾಗರಂ ಪರ್ವತೇಂದ್ರಂ ಸುನಾಭಂ ಚ ಸಮುಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಜ್ಯಾಮುಕ್ತ ಇವ ನಾರಾಚೋ ಮಹಾವೇಗೋಭ್ಯುಪಾಗಮತ್ ಸಕಿಂಚಿದಾರಾತ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಮಹಾಗಿರಿಂ ಮಹೇಂದ್ರಂ ಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ನನಾದ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ ಸಪೂರಯಾಮಾಸ ಕಪಿರ್ದಿಶೋ ದಶ ಸಮಂತತಃ ನದನ್ನಾದೇನ ಮಹತಾ ಮೇಘಸ್ವನ ಮಹಾಸ್ವನಃ ಸತಂ ದೇಶಮನುಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸುಹೃದ್ದರ್ಶನ ಲಾಲಸಃ ನನಾದ ಸುಮಹಾನಾದಂ ಲಾಂಗೂಲಂ ಚಾಪ್ಯಕಂಪಯತ್ ತಸ್ಯ ನಾನದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಸುಪರ್ಣಾಚರಿತೆ ಪಥಿ ಫಲತೀವಾಸ್ಯ ಘೋಷೇಣ ಗಗನಂ ಸಾರ್ಕಮಂಡಲಂ. Having dispatched the eminent ogres and thereby made his name widely known, created a stir in the city of Lanka,
and caused agony to Ravana, killed eminent heroes among the ogres, and greeted Sita, a princess of the Videha territory, Hanuman, endowed with extraordinary energy, whose roar resembled a peal of thunder, once more reached the middle of the sea, thundering with a great roar. ಹಲವಾರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾವಣನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೇಘದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Nay, having duly touched the Sunabha Mainaka Parvat mountain, the Lord of mountains, the powerful Hanuman, who was full of great impetuosity, sped on like an arrow loosened from a bowstring. ಸುನಾಭ ಅಥವಾ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೈನಾಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಹನುಮಂತ ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಾಣ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣ ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Having arrived a bit near and observing Mahendra, the great mountain, that mighty monkey thundered like a cloud. Having arrived a bit near and observing Mahendra, the great mountain, the mighty monkey thundered like a cloud. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಕಪಿದೇವರು, ಭಯಂಕರವಾದ ಕಪಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. Emitting a roar, the aforesaid monkey, whose loud cry resembled the rumbling of a cloud, filled all the 10 directions completely with his roar. ಅವರ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಗರ್ಜನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮೋಡಗಳು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡದಂಗೆ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಹಂಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. Arrived in the region where his friends waited for him, Hanuman, who was panting to see his friends, gave out a very loud cry and waved his tail. The firmament with the solar orb began to crack, as it were, due to his roar, even as he repeatedly roared on the path, followed by Garuda, endowed with beautiful wings. ಅವರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಅವರ ಬಾಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಾರಂತೆ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರಂತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗರುಡಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೆ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.